Okay, dear student friends, welcome back to another video on control and coordination of class 10. Today's video, we are going to discuss about animal hormones. So we have already discussed that how the control and coordination takes place in case of animals and also plants. So in case of animals, mainly the controlling system is the central nervous system, that is our brain and the spinal cord. There also they communicate the messages with the help of production of nerve impulses through neurons, and neurons release neurotransmitters, which are again chemicals. Okay, so similarly, there is another type of chemicals which also help in controlling and coordinating the functions, giving the messages which organ should perform what type of function, when the other organs should function, and all those things. Those chemicals, as we have discussed in our previous class, are called as hormones. So in a very simple way, if you want to define hormones are nothing but chemical messengers. So the hormones generally they are of different nature. Mainly they are of two types. One are peptide hormones or protein hormones, are called as steroid hormones, or hormones which are made up of fats, cholesterol. So most of the hormones are made up of proteins. So these hormones are secreted by some special type of glands which are called as a ductless glands, because they don't have ducts. Those glands are called as a endocrine glands. You can see here. Okay, so this is a endocrine gland. These are also called as a ductless glands. So if there are glands which are without ducts, then there must be another type of glands which are having ducts. Okay, so you can find here, you find the presence of a duct. Okay, on pipeline is it, so that they can secrete their secretion to the site of action. Like the salivary gland is a exocrine gland. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Glands which are having duct are called as exocrine gland. So again, there are two types of glands. One is exocrine gland and endocrine glands. Generally, exocrine glands secrete enzymes. Okay, like ನಮ್ಮ digestive glands ಏನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು exocrine glands ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ enzymes ನ secrete ಮಾಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಿಗೆ ಏನದಾವ ಡಕ್ಟ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು exocrine glands site of action ಬಹಳ ಸಮೀಪನೇ ಇರ್ತಾವ. Like for example, salivary gland is found in our buccal cavity. Okay, ನಮ್ಮ buccal cavity ಸಮೀಪನೇ ಇದಾವ. ಇಲ್ಲಿ maxillary, sublingual, okay, submaxillary ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ salivary glands ಅದಾವ. ಅದ್ರ ಸಣ್ಣ ಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಪೈಪ್ ಇರ್ತಾವ. ಅವೇನಾಕೋ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಒಳಗನೆ ತನ್ನ ಸಲೈವವನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. They are present very near to it. Similarly, we are having the gastric glands. Okay, they are also exocrine glands and they are near the stomach only. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಾವ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಿದಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನೈತಂದ್ರ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಸೀದಾ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಹಾರ್ಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್. Even the sweat glands ಏನಲ್ಲ, they are also exocrine glands. They are having duct. Exo means outside. Exo ಅಂದ್ರೇನು ಹೊರಗೆ, crine ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ blood. So they secrete their secretions outside the blood, not inside the blood. So ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ within, inside, crine ಅಂದ್ರೆ blood. So these glands will produce their secretion directly into the blood stream. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ, ಬಹಳ ದೂರ ತನಕನು ಹೋಗ್ತಾವ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಬಹಳ ದೂರ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೈತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಯಾವುದು? ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಕರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ.
long bones, small bones, okay, tissues, cells, tip of our toe also. ಓಕೆ, ನಮ್ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತನಕನು ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕಾಗೈತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ತನಕನು ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾವ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರೋಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗೈತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾವ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಅದು, ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಅದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಅದು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಅವಾಗ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ some of the diseases and disorders. Okay, so therefore there is a separate branch of biology have been developed which will study the structure and functions of these hormones and endocrine glands. It is called as a endocrinology. Even ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಓಕೆ, ಶುಗರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ endocrinologist. Okay, so the branch of biology that deals with the study of hormones and endocrine glands is called as a endocrinology. Okay, and these hormones are released in very small quantity, bhada minute quantity of produce akko, but their effect is very large. Okay, and their organs, target organ or the target cell are very far away from them. Okay, that is why they secrete them in the bloodstream. Then hyper secretion andre, if the hormone is secreted more than it is required, the condition is called as hyper secretion. Hyper ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ. If the hormone is secreted in a smaller quantity, less than what is required, ನಮಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈಪೋ ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹೈಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ. ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗದು ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ ಆಕೈತಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ the presence of a location and the structure of a different endocrine glands of our body. Okay, so endocrine glands are the glands which secrete hormones and they are ductless glands, remember, right? So illéನು ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಎರಡು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾಣಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದಾವ. ಒಂದ್ ಐತಿ pineal gland, second one is a pituitary gland. Okay, ಇವು ಎರಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೇನದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು? ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಡೈನ್ಸೆಫೆಲಾನ್ ಒಳಗ ನಮಗ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. What it does, it secretes some hormones, they are called as releasing hormones. Okay, so ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಂದ ಏನ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತ ಇವು ಎಲ್ಲ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇವು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಓವರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೈತಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕುಂತಿರ್ತಾರ, ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾರ ಕಡೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರ ಕಡೆ ಕೈ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಲೋ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He is called as conductor of endocrine orchestra. So first which I consider about this pituitary gland. This is the first gland. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ this is the enlarged portion of a pituitary gland. Very ಸಣ್ಣದು, ಪೀನಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶೇಂಗಾ ಕಾಳದ ಸೈಜ್ ಇದ್ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ
and a posterior pituitary. Adenohypophysis ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Anterior pituitary is called as what? ಇದರ posterior pituitary ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್. ನ್ಯೂರೋ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವ್ ಇದಕ್ಕಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಒಳಗ ರಿಲೀಸ್ ಹಾಕೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ anterior pituitary adenohypophysis is not connected to the brain or the hypothalamus. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಉಳಿತಾವ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಮ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಟ್ರೆಕಿಯಾ ಐತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್, ಆ ಟ್ರೆಕಿಯಾದ ನಮ್ದೇನ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆಳಗ ಎಚ್ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎಚ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದ ಏನು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗನೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ 4 ಸಣ್ಣ ಡಾಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ 2 pairs ಇರ್ತಾವ. 2 pairs ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 4. ಓಕೆ, ಸೊ 2 pairs of parathyroid glands are present, okay, on the posterior side of the thyroid. Okay, thyroid is the posterior side and ಹಿಂಭಾಗದೊಳಗ 4 ಇರ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಡ್ರಿನಲ್, ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ, ರೀನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಈ ತರ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ರೀಜನ್ ಇರ್ತಾವ, ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವೇನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ನಮ್ ಕಿಡ್ನಿದ ಮ್ಯಾಲ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as adrenal glands adjacent to renal. Renal ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ. ಓಕೆ, adrenal gland. Then comes the pancreas. ಆಗಲೇ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ is a dual gland. It is called as a exoendocrine gland. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನು ಐತಿ, ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನು ಐತಿ. ಇದೇನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಒಂದು ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ದೊಳಗ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದಿದೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಸಿನೈ, this is the exocrine part. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಐಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗರ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಓವರೀಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್, ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗ ಓವರಿ ಇರ್ತಾವ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓವರೀಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. ಆನಂತರ ಮೇಲ್ ಒಳಗ a pair of testes are present. These are again primary sex organs, okay, which will produce a spermatozoa. Along with that, testis also produces a male sex hormones. They are called as a testosterones. Okay, so female sex hormones ovaries ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕವ. ಓವರಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಂಥರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡುವಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್. ಅದೇ ತರ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಎಪಿಡಿಡಮಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಡಕ್ಟ್ ಅದಾವ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡುವಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ which are produced by ovary are called as a gynogens. Means these produce female characters. Okay, so otherwise estrogen matte progesterone are the example. Male sex hormones are called as androgens. Andro ಅಂದ್ರೆ male, gen means to generate, so it causes male secondary sexual characters. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ, ಎರಡನೇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಮೂರನೇದು ಅಡ್ರಿನಲ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್, ಆಮೇಲೆ
ಐದನೇದು ovaries, ಆರನೇದು testis, right? So this type you ಇಷ್ಟು ಆರು gland ಮತ್ತು secretions ಮತ್ತು function ಬಗ್ಗೆ we shall study now. Okay, so ಈ ತರ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So one by one let us see. So first endocrine gland that we will be discussing is the pituitary. As you have already studied or as you already explained you that pituitary is called as a master gland, or it is also called as a conductor endocrine orchestra. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಐತಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತದ, ಅದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So first hormone that is produced by what are the pituitary is the growth hormone, or it is generally called as a GH. So growth hormone the function is ಅಂದ್ರೆ general growth of the body and maintenance of the body. Okay, so general growth ಅಂದ್ರೆ enlargement of mainly the long bones like ನಮ್ಮ thigh bone, femur ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈದ ಬೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. Okay, so every day so many cells will die, so new cells has to replace them. ಅವು ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೈಪರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆತಂದ್ರ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆತಂದ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆತಂದ್ರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್. ದೈತ್ಯಾಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಖಲಿ. ಸೊ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಏನಾಗೈತಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಟು 7 to 8 feet 9 feet ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೈಪರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಒಳಗಪ್ಪ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೈತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಹೈಟ್ ಬಂದಿವಿ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆತಂದ್ರ ಅಂದ್ರ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದಿರ್ತೈತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಂದ ಈ ಕೈ ಒಳಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದ, ಈ ಕೈ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಉದ್ದಾಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಕಾಣತ್ತ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಉದ್ದಗಾಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅಕ್ರೋಮೆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಕ್ರೋಮೆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಾಗನೇ ಹೈಪೋಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಕೈತಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ಹೈಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 3 feet 3 feet 3.5 feet ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಜನರಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಜೋಕರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನಗಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದೊಳಗನ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಯಸ್ಸು ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಡಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಏಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. Next hormone we are let us discuss about the TSH. TSH ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದೇನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ TSH ಹಾರ್ಮೋನ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ TSH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಐತಿ ACTH, ಎಡ್ರಿನೋ ಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾವಾಗ ACTH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೈತಿ? ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡೈತಿ? ತನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಲೈಕ್ ಎಡ್ರಿನೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಡ್ರಿನೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ACTH ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ MSH. MSH ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಈ ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಲಾನಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಲಾನಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬರುವಂತ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನೊಳಗಿನಂತಹ ಏನು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ನಮಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಸುಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಕರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಜ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡವ್ರದ್ದು ಆ ಶರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅದು ವೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಮೆಲಾನಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ MSH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಸಮಭಾಜ ಕೂತ, ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಟರಲ್ ರೀಜನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬ್ಲಾಕಿಶ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಡಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ್ಡರ್ ರೀಜನ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೈತಿ, ಸಾರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೈತಿ ಬಾಡಿದ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾರ್ಕರ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ MSH. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ PRL. PRL ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್. PRL ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್. ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಜನರಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಒಳಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತೈತಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 9 months ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡನ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ADH. ADH is means ADH ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡೈಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಆಂಟಿ ಡೈಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, blood volume, tissue water content by controlling the amount of water and hence the concentration of urine excreted by the kidneys. ಇದೇ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ ಡೈಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ನೆಫ್ರಾನ್ ನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗೆ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ನೀರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಹೀರ್ಕೋತೈತಿ. ಅಂದ್ರ ಯೂರಿನ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಯೂರಿನ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಟಿ ಡೈಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶುಗರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧುಮೇಹ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಯೂರಿನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಬಹಳ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್. ಶುಗರ್ ಏನ್ ರೋಗ ಐತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ sugar disease which is caused because of hyposecretion of insulin. Diabetes insipidus is a production of large amounts of dilute urine which is caused due to hyposecretion of ADH hormone. Okay, ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದ ನೀವು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಐತಿ ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ನೀವು ರುಟೀನ್ ಡೇ ಒಳಗ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪುಳಿತೈತಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಐತಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ಟರ್ 9 ಮಂತ್ ಏನ್ ನಾವು ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಯುಟರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಯುಟರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವಾಗ ಡೆಲಿವರ್ ಆಕೈತಿ ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆಗತ್ತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಬರೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡತೈತಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಯುಟ್ರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬರ್ತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಐತಿ FSH. FSH ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಒಳಗೆ ಎರಡರೊಳಗೂ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಒಳಗ FSH ಕೆಲಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಒಳಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು, ಫಿಮೇಲ್ ಒಳಗೆ ಓವರೀಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು, ಅವು ತನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್, ಮೀನ್ಸ್ he lose the ability to bear the child. ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ LH, ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. LH ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು ಸಹಿತ FSH ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗೋನಾಡ್ಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಓರಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೋನಾಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸಹಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫಿಮೇಲ್ ಒಳಗ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ನಿಂದ ಎಗ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು LH ಮತ್ತು FSH ಎರಡೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೈಪೋಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a infertility. Means the person will not be able to bear the child. Okay, so this is the different hormones and their functions, disorders related to those hormones about the pituitary gland. Next we shall see the other glands.